जय गुरुदेव। एको सतगुरु प्रसाद प्यारी साध संगत जी, अज असी बेगम जोत प्रोग्राम विच श्री गुरु रविदास महाराज जी की बाणी विचों एक शब्द लैके आए हाँ। इस शब्द ते अज असी विचार करांगे। दुर्लभ जन्म पुण्य फल पाया, बिरथा जात अब विका, राजा इंद्र समसर ग्रह आसन, बिन हर भगत कहूँ कह लेखे। एको सतगुरु प्रसाद आद गुर नमें जुगाद गुर नमें, सतगुरु ए नमें, श्री गुरुदेव ए नमें। प्यारी साध संगत जी, अज का ये जो शब्द श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का लिखा हुआ शब्द है, आप जी ने इस शब्द दे विच सानू की समझाउण दी कोशिश की है कि असी दुनिया के जीव 84 लख जिया जून दे विच भुगतदे होए असी इंसानी जामा प्राप्त किया है। ये इंसानी जामा बहुत दुर्लभ है, कहते जिहदा जिसका बड़ी मुश्किल नाल प्राप्त होंदा है। तो आप जी कहते ये किद्दां मिलिया, कहते पुण्य और पापां दे फल के कारण ये सानू मिलिया है। हुण कहते सानू ये मिलन ते सानू इस दी जो है, कहते बिरथा जात बबैका, असी कहते ये माया दे रंग दे विच इस नू बिरथा खराब कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, हुण संत महात्मा इत्थे सानू जदों आउंदे ने दुनिया दे उत्ते, उन्हां दा की कारज हुंदा? असी दुनिया दे जीव इस दुनिया दे विच आके देहधारी, पर संत महात्मा इस दुनिया ते आके भी देह धारते हैं, जिसनों असी कहते श्री गुरुदेव ए नवें। वो सच्चा पातशाह थले आके जिसले देह धार के बैठता है, उस बारे गुरु साहब ने कहा आप नारायण कलाधार जग में परवरे हो आए। वो जग दे विच अपने कारज वास्ते अपना देह स्वरूप जान के अपनाते ने। कादे वास्ते कि ਜਿਹੜੇ जीव इत्थे देह ਦੇ ਵਿੱਚ आ के उस सच्चे पातशाह परमात्मा ਨੂੰ मिलना चाहते हैं, उन्हां दी मदद ਜਾਂ उन्हां दी अगवाही करने वास्ते सानू इत्थे आके मिलते हैं। हुण प्यारी साध संगत जी, असी दुनिया के जीव इत्थे आके सचखंड चों वो संत महात्मा आउंदे ने, ब्रह्म दे विच हो के वो दुनिया के थले साडे वर्गा शरीर धार करते। असी भी जदों सचखंड चों आए सी, ब्रह्म दे विच आके असी की कीता, मन का साथ ले लिया। मन अगे इंद्रियां दे भोगां विषय विकारां दा आशिक होण कारण इस मन नूं भी नाल आत्मा दे लगी हुई है। ते इस ने जो कुछ भी कर्म कीते माया दे रंग दे विच आके, हुण वो कर्मां दा जिहड़ा इस दे उत्ते बोझा पिया है, ये आत्मा नूं भी नाल उस दा दुख भोगना पैंदा है। हुण प्यारी साध संगत जी, जदों ये आत्मा नूं दुख भोगना पैंदा है ते ये आत्मा नूं वो सच्चा पातशाह परमात्मा वापस लिजाण वास्ते इत्थे आउंदे ने। क्यों? हुण कहंदे असी 84 लख जिया जून भुगतदे होए इंसानी जामा प्राप्त कीता, ते इसे वास्ते सानू कहंदे की हुण इत्थे इस दुनिया ते 3 प्रकार दे जीव, एक तो 84 है जिसनों असी 84 लख जी, पर ये इंसानी जामे दे विच 3 प्रकार के जीव आके बैठे ने। एक तो वो हुंदे ने जिहड़े पूर्ण संत महात्मा इत्थे दुनिया ते आंदे ने, उन्हां वास्ते की बयान किया जाता है गुरु घर दी बाणी विच, कल्ले आए नानका सदे उठ चले। कहते जिहड़े वो महात्मा आउंदे ने इत्थे, तां वो कहते अपनी मर्जी ना वो सतपुरुष अपना स्वरूप बदल के आता है, जदों वो जी चाहे वापस अपने उस सचखंड दरबार चले जाता। पर दूसरे तरह के जिहड़े जीव हुंदे ना, वो कौन ने? जिहड़े पूर्ण संत महात्मा की संगत विच जाके उन्हां तो उपदेश लैंदे ने, उन्हां तो उपदेश लैके उन्हां दे वास्ते गुरु घर की बाणी की लिखदी है, कहंदे जिन तुझे भेजियो तिनी बुलायो, सुख सहज सेती कर आओ जियो। वो जीव जिन्होंने वो संत महात्मा वापस लैन वास्ते आउंदे ने, इन उन्हां ते ये गल ढुकदी है। हुण एक वो जीव हैं जिहड़े इस दुनिया के रंग तमाशे माया के रंग तमाशे दे विच हर वेले जानी कि वो गलतान रहिंदे ने।
ਉਹ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਭੋਗਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਜੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਬੱਜੇ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀਵ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮਨਮਤ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੱਝੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਰਮਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾ ਕੇ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਵਿਵੇਕਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਮਾਨੁष ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨੁਸ਼ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਚੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਪੌਡਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪੱਕ ਭੋਏ ਗਿਰੇ। ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਤਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਡਾਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਭੋਗ ਦੇ ਜੂਨੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਟਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਹਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਫਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਤੇਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤ ਕੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਚਲੋ ਸਭ ਕੋਈ ਕਹੇ ਪਹੁੰਚਾ ਬਿਰਲਾ ਕੋਏ, ਏਕ ਕੰਚਨ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਮਨੀ ਦੁਰਗਮ ਘਾਟੀ ਦੋਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ ਸੋਨਾ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਕਾਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੁਰਲਭ ਘਾਟੀ ਦੋਏ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਇਹ ਇਤਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੇਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹਰੀਆ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਮਾਨੁਖ ਦੇਈ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਗੋਬਿੰਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਓ। ਭਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰੋ ਕਿਤੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮੀ ਕਾ ਗੁਰੂ ਕਾਮਨੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕਾਮੀ ਕਾ ਗੁਰੂ ਕਾਮਨੀ, ਲੋਭੀ ਕਾ ਗੁਰੂ ਦਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਹਰੇਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਹੈ,
ਸੰਤ ਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਨਾਮ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਲ ਪੜਾ ਸੰਸਾਰ ਕਾਂਚ ਕੀ ਝਲਕ ਮੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲੇ ਪਏ ਆ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਬੰਤ ਲਗੇ 10 ਮਾਸ। ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਾੜਾ ਪਲਕ ਮੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਝਲਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਝਲਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨ ਮਲਨ ਭਈ ਮਤ ਬਾਧਮਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਗਤ ਲਖੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਤ ਮੈਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਕਹੇ ਰਵਿਦਾਸ ਰਤਨ ਫਲ ਕਾਰਨ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰੇ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਾਚੇ ਕੁੰਭ ਭਰੋਂ ਜਲ ਜੈਸੇ ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾਏ ਰੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਘੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਜਾਏ ਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦਿਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਾਂ ਲੇਖੇ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਆ ਲਿਖੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਆਸਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਦੇ ਜੀਵਨ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਲੇਖੇ, ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨੌਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੇ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਤਨਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ 4 ਯੁੱਗ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਨਹੀਂ ਦਸੂਣੀ 40 ਯੁੱਗ ਹੋ ਜਾਵੇ, 9 ਖੰਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਆਦਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਕਾਹਦਾ ਜਸ ਜੀ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ ਤੀਰਥ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗਾਈਡ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜੀ? ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾਤਾਰ ਜਗਮੇ ਪਰਵਰਿਓ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਨਵੇਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਹ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬਸੇ ਮਨ ਆਈ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤ ਕਹੋ ਕਿਆ ਲੇਖੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਤੇਰਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗੇ। ਭਾਈ ਭਗਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰਤਨ ਲਾਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕਾ ਸੋਇਆ ਜਾਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੋਏ ਫੇ ਜਾਗ ਉੱਠਦੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਕੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਕੀ ਦੱਸਦੇ? ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰ ਕੁਕਰਾ ਹੋਏ। ਨਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਕੁਕਰਾ, ਗਲੀ ਗਲੀ ਭੌਸਤ ਫਿਰੇ ਟੁੱਕ ਨਾ ਡਾਰੇ ਕੋਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੁਰਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਬਾਰੇ, ਅਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲਾ। ਜਦੋਂ ਗਧੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਧੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਢੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਸ, ਜਾਣੀ ਘਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢੇਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚੁਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਕੀ ਭਗਤੀ ਬਿਨ ਰਾਜਾ ਵੀ ਗਧਾ ਹੋਏ, ਮਾਟੀ ਢੋਏ ਕੁਮਾਰ ਕੀ ਘਾਸ ਨਾ ਡਾਰੇ ਕੋਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਜੈ ਰਸ ਆਨ ਰਸ ਬਿਸਰਿਆ ਜਾਹੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਨਾਮ ਵਿਚਾਰਿਓ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰਸ ਆਨ ਰਸ ਵਿਸਰ ਜਾਈ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਰਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਤ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਾਮ
ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਸ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕੋ ਰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਨੌ ਨਿਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ, ਦੇਹੀ ਮੇ ਇਸਕਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਨਿਧਾਂ 12 ਸਿੱਧਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਹੀ ਮੇ ਇਸਕਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਰਸ ਆਨ ਰਸ ਹਮ ਦੇਖੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਮੈਂ ਦੇਖੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤਿਤਨੇ ਫੀਕ ਫਿਕਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿੱਕੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪ ਚਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੀਠ ਰਸ ਗਣੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਮੈਨੂੰ ਗਣੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਤੀ ਮਿੱਠਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੰਡ, ਨਮਾਤ, ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ, ਮਾਝਾ, ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਨ ਜੇ ਰਸ ਆਨ ਰਸ ਵਿਸਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜੇ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰੋਂ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਰਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਸ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਪਕੜ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ, ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜੇ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ ਸਭ ਔਰੋਂ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੀ ਰਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਤੀਰਥਾਂ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਹੀ। ਪੁੰਨ ਪਾਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਖਾਉਂਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰ ਤਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਗੁਰ ਬਾਝੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰ ਤੱਤੇ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਾਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨਰੈਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗਮੇ ਪਰਵਰਿਓ ਆਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂਦੇਵ ਇਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਆਪ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਕੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਪੈ ਹਮ ਵਾਪਰੇ, ਸੋਚ ਅਸੋਚ ਦੀ ਵਸ ਜਾਹੀ, ਇੰਦਰੀ ਸਬਲ ਨਿਰਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨ ਅਜਾਨ ਭਏ ਹਮ ਬਾਉਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਿਆਲ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਸੋਚ ਦਿਵਸ ਜਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਕੀ ਆ ਸੋਚ। ਕਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚ 'ਚ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ, ਸੌਂ ਕੇ ਅਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਦਿਵਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਾ ਦੇਈ,
ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਚੀ ਤਜੇ करे झूठ से न्यो, ऐसी संगत हों प्रभु सुपने में मत दिओ। कहते सुपने च भी मैनू प्रभु इदां दे बंदियां दी संगत नहीं। की दसदे ने, जान बूझ विष खाए रे, जान बुझ के कहते तू ये जहर खा रहा, माया दे रंग तमाशे, अंधा अंध हाथ, अंधे ने अंधा हाथ, देखत ही कुएं पड़े अंधो अंधा साथ। कहते जिदा अन्ना बंदा कभी तुरते ने, दो अन्ने तुरे एक दूसरे की हथ फड़ के तुरे, जेड़ा मोहरे हुंदा तुरिया वो कहते खूह भी डिग पिया ते उन्हें जेड़े मगर जे ने ओहदी हथ फड़िया वो भी। इसी तरह कहते दुनिया दे विच भी जेड़े भेखी साधुआं दे तुसी संगत करदे उस वेले भी तुहानूं यही हुंदा। दुनिया दे विच पार ब्रह्म दा निशारा, पार ब्रह्म लिजाण वाली ताकत जिहड़ी पार ब्रह्म तो आईओ हुंदी है, ओहो ही कहते थानू पार ब्रह्म लिजा सकती। हुण सोच असोच दिवस जाई, कहते दिन चले गए, भगत चंद्रमा सूरज ज्ञान, किद्दां ये कहते सोच असोच गए, भगत चंद्रमा सूरज ज्ञान, छिप गए दोनों घोर समान, अज्ञान अंधेर अति घट छाया, कहते लोक गए पर लोक गवाया। कहते तू कहते तेनू दिता सी आराम करन वास्ते, आराम भगती नूं कहंदे आ करन वास्ते, कहते रात दिती सी चंद्रमा दी, वो शीतल चंद्रमा दिता है, कहते दिन दिता सी सूरज तैनू इस करके कि तू दुनिया दी हर एक चीज़ का ज्ञान ले लवें। कहते छिप गए दोनों घोर समान, वो दिन रात कहते इदां दौड़ गई जिस तरह कहते घोड़ा दौड़ता जाता है। कहते हुण कहते उम्र लंघ गई, बुढ़ापा आ गया, मौत का वक्त नहीं गए, कहते हुण तेरे अंदर उस अपनी मन बुद्धि नाल कहते तू ख्याल किया, तेरे कर्मां का बोझा इन्ना तेरे सिर चढ़ गया, आया तो कहते तू परलोक लैण वास्ते, लोक तैनू मिलिया सीगा ओह सतपुरुष का ज्ञान प्राप्त करने, पर कहते तू तो लोक परलोक तो हुण कहते की मिलना, तू तो कहते लोक ही भी गवा लिया। हुण इत्थे सानू की समझाउंदे ने अगे घड़ी, कहते सानू बुल्ले शाह जी महात्मा होए ने, मुसलमान महात्मा, कहते आछे दिन पाछे गए, गुरु संग किया ना हेत, अब पछताए क्या होत है जब चुड़िया चुग गई खेत। कहते अच्छे दिन जवानी दे दिन जिस वेले तू बनना सी जो बन, तू कहते वो पार ब्रह्म का ज्ञान लैके उत्थे पहुँचना, वो तो कहते तेरे चले गए। आछे दिन पाछे कहे गुरु संग किया ना हेत, वो कहते तू गुरु दे नाल प्यार नहीं किया, अब पछताए क्या होत है। हुण कहते बुढ़ापा आ गया, हुण तैनू कहते पछताउण लगे, चिड़िया चुग गई खेत। दिन और रात, रात नूं उन्होंने काली चिड़ी कह के और दिन नूं उन्होंने चिट्टी चिड़ी कह के इस तो कहते वो तेरे नाल इस तरह बीती। हुण प्यारी साकी अगे कि इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नाही। हुण कहते की कीता तू इत्थे आके पई, इंद्रियां दे रंग तमाशियां दे विच सबल कहते ओहदे च बेसबरी ना तू लगा रहा, कहते निबल हुण कहते निर्बल हो गया, विवेक बुद्ध तेरी विवेक बुद्ध जिहड़ी अंदर है वो भी सी, वो जिहड़ी सोचना ही था उस दे उत्ते भी कहते कर्म चढ़ गए। हुण कहते परमार्थ प्रवेश नहीं, तू कहते वो संत महात्मा तो तू उपदेश लैके परमार्थ वो परमात्मा नूं मिलण वाला कहते रास्ता नहीं लभ्या। हुण प्यारी साध संगत जी ये सानूं समझाउंदे ने कि बई असीं जदों इत्थे आके उस दे पिछे लगे, असीं पहली तां गल ये लभी किदां नहीं, इस कबीर साहब ने सानू माधो अविद्या हितकीन विवेक दीप मलीन, असी कहते अविद्या जिहड़ी माया सी इस दे मगर लग गए, इहदे रंग तमाशियां मगर लग गए, तां कहते उन्हें अपने सानू मगर ला लिया। हुण कहते उस करके मेरी वो कर्मा करके मेरी जिहड़ी बुद्धि सी वो विवेक बुद्ध दीप जिहड़ा सीगा अंदर दीप वो जोत सी वो कहते मलीन हो गई, जिस तो मैनू सारी वो ताकत मिलनी सी, मैनू सोच मिलनी सी उस सच्चे पातशाह दी। हुण प्यारी साध संगत जी हुण सानू दस दे इत्थे की होया, कहते आवण जान ना सूझी, भाई तू इत्थे जन्म लिया, अंधा अंध कमाई, आवण जान ना सूझी अंधा अंध कमाई,
ਜੋ ਦੇਵੇ ਤਿਸੇ ਜਾਣੇ, ਜੋ ਦੇਵੇ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋ ਲਪਟਾਈ। ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਧਾ ਅੰਧ ਕਮਾਈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨਾ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਅੰਧੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੇਵੇ ਤਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਦਰੀ ਸਵਲ ਨਿਬਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਰਮਾਰਥ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ 24 ਆਵਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨ ਰਾਤ 24 ਘੰਟੇ ਉਹ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੱਲਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਸੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਸੇ ਕਿਤ ਆਏ ਸੰਸਾਰ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ 84 ਲੱਖ ਦੇ ਜੀਆ ਜੂਨ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੂਨ ਭੁਗਤ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਹਰ ਰਸ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ। ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ, ਹਰੀ ਦਾ ਉਹ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਨਮ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੇ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗਵਾ ਤਾਂ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੰਗੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਲਊ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮਰੂ। ਕਾਹਦਾ ਜਨਮ ਲਊ? ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਜਨਮ ਲਊ, ਕਦੀ ਕੁੱਤਾ, ਕਦੀ ਬਿੱਲਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲਾ ਮੁਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋ ਨਾ ਮਿਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਸੈਨ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸੈਨ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਜਾਨ, ਉਹ ਸੋਝੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਸੁਣੇ ਸੁਰਤ ਬਿਹੂਣਾ ਕੰਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਢੋਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੰਨ, ਸੁਰਤ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਊ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਹਿਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪ ਵੀ ਭਰਮ ਦੇ ਵਹਿਮ 'ਚ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਢੋਲ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੀ ਤੁਕ 'ਚ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਤ ਆਨ ਆਚਾਰੀਅਤ ਆਨ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੇ ਆਪਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ ਹਰ ਕੂਪ ਕਹੋ ਜੀਆ ਦਇਆ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਹਿਤ ਆਨ ਉਚਰੀਅਤ ਆਨ ਕੁਛ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੇ ਪਰ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਆਨ
ਇਹ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਚਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੇ ਅਪਰ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰ ਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਾ ਮਾਇਆ, ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਖਿਨ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਹੈ ਇਹ ਖਿਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਬਾਹੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਛਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਮਾਇਆ ਮਾਈ ਛਲ ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ ਮੇਖ ਕੀ ਛਾਇਆ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜਕਾ ਜਨ। ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਛਲ ਹੈ, ਇਹ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ, ਉਹ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣ ਕੀ ਅਗਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਅਗਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਡੱਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਲਓ ਤ੍ਰਿਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਗਨ। ਮੇਖ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਉਹ ਅਤ੍ਰਿਣ ਦੀ ਅਗਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਹੜਕਾ ਜਲ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਛਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਛਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਡ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਭੇਡ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਆਪਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤ ਭਰਾਤਾ, ਮਾਈ ਬਾਪ ਪੁੱਤਰ ਹਿਤ ਉਨ ਮੈਂ ਘਰ ਮੈਂ ਦੁਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਬੀਰ ਯਹ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਸਮਝਾऊं 100 ਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਪੂਛ ਤੋਂ ਪਕੜੇ ਭੇਡ ਕੀ ਉਤਰਾ ਚਾਹੇ ਪਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਪਿੱਛਾ ਫੜੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰ ਚੜੇ? ਜੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਆ? ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਕੀਨੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਗੁਣ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਉਦਾਸ ਦਾਸ ਮਤ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਪ ਕਰੋ ਜੀਆ ਦਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਹਰ ਕੂਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਾਏ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਰ ਕੂਪ ਖਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਿਹੜੇ ਕੂਪ ਚੋਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਖੂਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਰੋ ਜੀਆ ਦਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਕੂਏ ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿੱਦਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਟੂ ਤੀਰਥ ਕੋ ਚਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਖੰਡ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਲੈਣ ਲਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਦੇ ਅਨੰਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਲਟੂ ਤੀਰਥ ਕੋ ਚਲਾ बीचे मिल गए संत, एक मुक्त को खोजते मिल गई मुक्त अनंत बेअंत। कहते मैनू मुक्ति सदा वास्ते मुक्ति मिल गई। हुण कहते गुरु पे मुक्त दान दे भाणे, जे पाए सोई विद जाने। कहते जिसने मुक्ति जिसने उन्होंने प्राप्त किया उही उन्होंने जानता। अगे कहते जिन पाया तिने छुपाया, जिन पाया तिने छुपाया। फिर की दसते ने जिन पाया तिन पुछो भाई, भाई सुख सतगुरु सेव कमाई है।
ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਛਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਭੇਤ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੂਰਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਮਝਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜੇ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਦਇਆ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਰਸ਼ਦਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਦਾ। ਕਿਹਦੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਨਵੇਂ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਜਿਨ ਕੋ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਿਨ ਕੋ ਦੇਵੇ ਦਇਆ ਕਰ ਸੋ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ, ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੁਰਬਾਨ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਗ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀਏ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਗ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਚੇ ਕੱਢ ਲੈ। ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪੁਰਖ ਸਿਧਾਨ, ਉਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬੁੱਧੀ ਹੋ। ਜਿਨ ਕੋ ਦੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਆਪਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਕੁਣੀਏ 'ਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋਤ ਟੀਵੀ ਜਾਂ ਬੇਗਮ ਜੋਤ ਟੀਵੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹਰ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੋਲਣ 'ਚ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਛੇਮਾਂ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਮਤ ਭੁੱਲਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ।